Any question from the last class? Sir, types of inhibition টা একবার একটু বলে দেবেন? Types of inhibition, so only two types. One the reversible, another is the irreversible. And reversible is classified into the another 4 class: competitive, non-competitive, uncompetitive. Another is a suicide inhibitor, another also feedback inhibitor, and another is the allosteric inhibitors. কোনটা বুঝতে পারেন বলো? You can do not understand in any topic, please ask. Another feedback inhibition, like there are one enzymes one some suppose substrate A is converted to substrate E, substrate A enzyme 1 is converted to substrate B, product B, B is converted to C, C to D, D to E, and the enzyme 1 2 3 4 up to that. But the final product sometimes the E which is combined with the first product, and this is called the feedback inhibition. Just like a one company production of some product, when the product is excess, then the feedback is come from the market and ultimately stop the product or reduce the product. That is called the feedback inhibition. Another is the competitive, very common is the competitive inhibition. So today we discuss about the competitive enzyme inhibition details. Just 1 minute. Any question? Hello. The competitive enzyme inhibition. Last class we discussed details about, not details, but the competitive enzyme inhibition, and it is a very useful enzyme inhibition and various use in case of the different types of disease and the disorders. So this competitive enzyme inhibition is very important, and you will remember it, and it is helpful for the treatment of the so many disease and the disorder. Say for example here, one is the xanthine oxidase. It is the enzymes, and the substrate is the hypoxanthine and xanthine. An inhibitor is the allopurinol. Allopurinol is a drug which is used for the xanthine oxidase. Actually, xanthine oxidase in presence of hypoxanthine or xanthine is converted into a uric acid. Ultimately, it produces some gout. This gout is a very painful disorder, painful in the joints, and sodium salt of uric acid which is deposited in the joints, that is called the gouts, and which is very painful. But how it will be formed? Generally the hypoxanthine and xanthine, once you can understand, then another you can understand very easily. This is the substrate, hypoxanthine or xanthine. The enzyme is the xanthine oxidase. Hello, বলো। স্যার কোন পার্টটা বোঝাচ্ছেন? এনজাইম ইনহিবিশন, কম্পিটিটিভ এনজাইম ইনহিবিশন, লাস্ট কিছু এক্সাম্পল দিচ্ছে। Last class I discussed just what is the competitive enzyme inhibition. That means the substrate compared with the inhibitors compared with the substrate. হ্যাঁ, এখানে দেখো সাবস্ট্রেট হচ্ছে হাইপোজ্যান্থিন অর জ্যান্থিন, এনজাইম কি জ্যান্থিন অক্সিডেজ। একটা বুঝো, বাকি সবগুলো বুঝতে পারবে। হাইপোজ্যান্থিন অর জ্যান্থিন ইজ দ্য সাবস্ট্রেট, এনজাইম জ্যান্থিন অক্সিডেজ, ইনহিবিটর হচ্ছে অ্যালোপিরোনল। অ্যালোপিরোনল হচ্ছে ড্রাগ হুইচ ইজ ইনহিবিট দ্য জ্যান্থিন অক্সিডেজ। মানে কি হলো, যখনই অ্যালোপিরিন খাবে, দিস অ্যালোপিরিনল হুইচ ইজ কম্পিট উইথ দ্য হাইপোজ্যান্থিন আর জ্যান্থিন, তাহলে অ্যালোপিরিনের সঙ্গে বাইন্ড হয়ে যাবে। আলটিমেটলি কি ইউজ ইন দ্য কন্ট্রোল অফ দ্য গাউট টু রিডিউস দ্য এক্সেস প্রোডাকশন অফ ইউরিক অ্যাসিড ইন দ্য হাইপোজ্যান্থিন অর ইন দ্য জ্যান্থিন। সো আলটিমেটলি the uric acid will be not formed, and uric acid not formed, there are a combination of the salt of sodium, salt of uric acid is not formed. Finally the gout will be reduced. Do you understand?
If one you can understand, then the same explanation in every cases. Another ধরো সাপোজ কালকে লাস্ট বলেছিলাম ডাইহাইড্রোফ্লোরিড or HMG CoA reductase কালকে বলেছিলাম HMG CoA is the substrate. যখনই you can take the বলেছিলাম statin group of drug lovastatin or compactin or pivastatin, when you take the lovastatin, this HMG CoA মানে এই সাবস্ট্রেটের জায়গায় that will be bind with the lovastatin and automatically this HMG CoA reductase will be inhibited, and finally the cholesterol synthesis will be reduced, and ultimately inhibition of cholesterol biosynthesis, finally the cholesterol level will be controlled. In case of another dihydrofolate reductase, do you understand? Another acetylcholine esterase, succinylcholine is the inhibitors that inhibit the acetylcholine with compete with the acetylcholine used in the surgery of muscle relaxation in the anesthetic. So these are the very, very useful. Not only the one chart, we have a huge number of drugs which is act by this mechanism. Which is the mechanism? Competitive enzyme inhibition. Any question? No. Next is the unit of enzymes. How to measure the unit of enzymes? Everything is measured by them some units. There are some velocity of the unit, speed of the unit, and there is so many scalar vectors in there units. So enzyme, how it will be measured? There are enzymes. Last class I discussed about the enzymes value, SGOT, ACPT 10 to 40 IU per liter. The first one is the cattle. Number one is the cattle. স্ক্রিনটা শেয়ার করে দেবেন? স্ক্রিন কি শেয়ার করে নি? না স্যার। না স্যার, আগে তো বলবে। সেই সময়টা ফোন এসে গেছিল অ্যাকচুয়ালি, স্ক্রিনের জন্য তোমরা বুঝতে পারছো না। তোমাকে শুধু যখন বললাম যে একটা দেখলেই সব হয়ে যাবে, তখন তো বলবে যে স্ক্রিন শেয়ার হয়নি। দেখতে পাচ্ছ? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার দেখতে পাচ্ছি। এইটাই বলছিলাম। তো যখন বলছিলাম যে একটা দেখলে তার মানে অনেক আছে, তখন তো আমাকে বলবে যে স্যার স্ক্রিন শেয়ার হয়নি। আমি অ্যাকচুয়ালি ওই সময় একজন টিচার ফোন করছিল। দেখো এটা আমরা আরো একবার বলে দিচ্ছি, ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। এনজাইমটা কি? জ্যান্থিন অক্সিডেজ। জ্যান্থিন অক্সিডেজের ফাংশন হচ্ছে হাইপোজ্যান্থিন বা জ্যান্থিনকে কনভার্ট করে ইউরিক অ্যাসিড। ইউরিক অ্যাসিডটা কি হয়? যখন ইউরিক অ্যাসিড এক্সেস হয় তখন সোডিয়ামের সঙ্গে রিয়াক্ট করে সোডিয়াম সল্ট অফ ইউরিক অ্যাসিড হুইচ ইজ ডিপোজিটেড ইন দ্য জয়েন্টস, যে কোনো জয়েন্টে তোমার ডিপোজিট হয়, এবং তার ফলে কি বয়সকালে বা 30-32 বছরের বয়সের পর থেকে যদি ইউরিক অ্যাসিড এক্সেস হয়, তাহলে ওই সোডিয়াম সল্ট অফ ইউরিক অ্যাসিড কি করে না জয়েন্টসের মধ্যে ডিপোজিট করে। তার ফলে কি হলো, জয়েন্টসের মুভমেন্টটা বন্ধ করে দেয়, মানে রিডিউস করে দেয়। ফাইনালি কি হবে, ইউ ফিল এ পেন, সিভিয়ার পেন, বা দেখবে যাদের বাতের যন্ত্রণা বাড়ে, আমরা সিম্পলি বলে গেঁটে বাত যা বলা হয়, দ্যাট ইজ কল্ড গাউট, GOUT। এই প্রবলেম কিন্তু বহু মানুষের আছে, যারা বয়সকালে মেয়েদের মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি। বাট হাউ টু স্টপ ইট, মানে হাউ টু রিকভারি ফ্রম দিস inflammation? So here is the drug of the main drug, allopurinol, not the allopurinol, other drug also colchicine and other drugs, so many drugs, but here the allopurinol is the drug which compete with the substrate means this hypoxanthine. Mane when you take allopurinol, then allopurinol bind with the xanthine oxidase or inhibit the xanthine oxidase by the competitive enzyme inhibition of hypoxanthine or xanthine or xanthine। তার মানে কি, this allopurinol competition between the hypoxanthine or xanthine, and ultimately কি xanthine oxidase do not convert it into a uric acid। ইউরিক অ্যাসিড আর হবে না। ভালো করে একটা বুঝলেই বললাম, বারবার বলছিলাম, একটা বুঝলেই হয়ে যাবে। দেখো, হাইপোজ্যান্থিন অক্সিডেজের ফাংশন হচ্ছে হাইপোজ্যান্থিন থেকে জ্যান্থিন করে, জ্যান্থিন থেকে আবার জ্যান্থিন অক্সিডেজ দিলে ইউরিক অ্যাসিড হয়। ইউরিক অ্যাসিড যখন বেশি হবে তখন সোডিয়ামের সঙ্গে রিয়াক্ট করে সোডিয়াম সল্ট অফ ইউরিক অ্যাসিড হুইচ ইজ ডিপোজিটেড ইনটু দ্য জয়েন্টস and the movability of the joints will be reduced, and finally your joints will be swelling and the pain feel. So in that case, how it will be recovered? It will be recovered by the administer of allopurinol. Allopurinol is the drug or the alloxanthine or the some drug colchicine, and here is the allopurinol.
Allopurinol, when you take the allopurinol, they competitive with the xanthine oxidase. Compete with the xanthine oxidase, and then xanthine oxidase never converted into hypoxanthine to xanthine to uric acid. বন্ধ হয়ে গেল, দিস পাথওয়েটাকে কাট অফ করে দিচ্ছে, তাহলে ইউরিক অ্যাসিড আর হচ্ছে না, আলটিমেটলি সোয়েলিং আর হবে না। সেরকম এরকম আরো একটা বলেছিলাম এইচএমজি কোয়ে রিডাক্টেজ, কালকে বলছিলাম যে লোভাস্টেটিন মানে স্ট্যাটিন গ্রুপ অফ ড্রাগ, যেন এনি স্ট্যাটিন গ্রুপ অফ ড্রাগ ইউ ক্যান চয়েস in case of hyperlipidemia or hypercholesteremia. In that case lovastatin, simvastatin or levastatin 5 mg করে খেলে enough for reduce the cholesterol level. যাদের বাড়িতে বাবা মা বা ঠাকুর দিদা দাদু যাদের মধ্যে কোলেস্টেরল লেভেল হাই আছে তাদের মধ্যে দেখবে সবারকেই এই স্ট্যাটিন মানে আইদার লোভাস্টেটিন, সিমভাস্টেটিন, পেমভাস্টেটিন, এনি স্ট্যাটিন গ্রুপ অফ ড্রাগস যখনই দেবে কি করবে না, দে বাইন্ড উইথ দ্য এইচএমজি কোয়ে রিডাক্টেজ। এইচএমজি কোয়ে হচ্ছে সাবস্ট্রেট, এটা বাইন্ড হলে কি হবে, কোলেস্টেরল তৈরি হবে। কোলেস্টেরলটা এটা এই এইচএমজি কোয়ে ডু নট bind with the HMG CoA reductase, bind with the lovastatin because they are the more affinity than the HMG CoA, and finally the HMG CoA reductase is inhibited, so inhibit the cholesterol biosynthesis. Clear? স্যার ইনহিবিটরের কি অ্যাফিনিটি বেশি হয়? না, ইনহিবিটর দুজন গিয়েছে, একজন ইনহিবিটর আর একজন অ্যাক্টিভেটর। তো যদি ইনহিবিটরের অ্যাক্টিভিটি বেশি না হয় তাহলে তো এটা এসে বাইন্ড করে যাবে সবসময় ইনহিবিটরের অ্যাক্টিভিটি, কারণ দুজনেরই টেন্ডেন্সি একই। যেখানে কম্পিটিটিভ ইনহিবিশন হয়, যদি অ্যালোস্টেরিক বলো সেখানে কিন্তু আলাদা, বিকজ অ্যালোস্টেরিক মিনস আদার সাইডে করে, কিন্তু এখানে সেম সাইড মিনস হুইচ সাইড বলো, অ্যাক্টিভ সাইড। তাহলে অ্যাক্টিভ সাইডে দুজনেই গিয়ে বাইন্ড হতে চাইছে, মানে একই জায়গায় সেই মিউজিক্যাল চেয়ারের মতো, যে আগে বসতে পারবে সেই তো ফার্স্ট হবে নাকি, না যে দাঁড়িয়ে থাকবে সেই ফার্স্ট হবে। স্যার এই যে এনজাইমকে, হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ স্যার বলছিলাম এই যে এনজাইমকে ইনহিবিট করে দেয়, তাহলে এনজাইমের অ্যাকশনটা তো আর থাকছে না। না, তো তখন যে এনজাইমের অ্যাকশনটা যে থাকছে না তার জন্য কোনো মানে সমস্যা হতে পারে না? হ্যাঁ, তার জন্য তো সমস্যা হবে। কখন এবং কখন ইনহিবিট করে, যখন এক্সেস এনজাইম তৈরি হচ্ছে তখন বন্ধ করা হচ্ছে। এক্সেস ধরো এটার ক্ষেত্রে দেখো, ধরো এক্সেস এনজাইম হচ্ছিল বলেই তো ইউরিক অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে, ইউরিক অ্যাসিড হচ্ছিল বলেই তোমার যন্ত্রণা হচ্ছে। এখানে এইচএমজি কোয়ে রিডাক্টেজ বেশি হচ্ছে বলেই কি হচ্ছে, কোলেস্টেরল বেশি হচ্ছে, তার মানে হাইপার কোলেস্টেরেমিয়া হচ্ছে। আর হাইপার কোলেস্টেরেমিয়া হলেই কি হবে, তোমার নানা রকম প্রবলেম হবে, হার্ট অ্যাটাক হবে। কতক্ষণ আমরা করব, কতক্ষণ না, যতক্ষণ হ্যালো মানে যতক্ষণ পর্যন্ত কন্ট্রোল, মানে যতক্ষণ পর্যন্ত নরমাল লেভেলে আনা যাচ্ছে। মানে কোনটা নরমাল লেভেল, মানে ইউরিক অ্যাসিডের নরমাল লেভেল অথবা কোলেস্টেরল, যেই নরমাল লেভেল তখন ড্রাগটা বন্ধ করে দেওয়া হবে। ওকে স্যার। অ্যাকচুয়ালি এই যে কোলেস্টেরল, প্রতিদিনই 1 গ্রাম মতো কোলেস্টেরল সিনথেসাইজ হয়, এবং কোলেস্টেরল ইজ ভেরি এসেন্সিয়াল কম্পোনেন্ট। আমরা ভাবলাম যে কোলেস্টেরল বাড়লেই প্রবলেম হবে, বাট কোলেস্টেরল ইজ এসেন্সিয়াল কম্পোনেন্ট ইন কেস অফ দ্য ইয়ং আর অ্যাডাল্ট এজ অফ পিপল, বিকজ দ্য কোলেস্টেরল ইজ দ্য প্রিকসার্স for the synthesis of estrogen, progesterone, testosterone, all the steroid hormone. Even every day 1 gram of cholesterol is synthesized. So cholesterol is very important, but when it is excess, যেমন the money is very important, but when it is excess there is a problem. নাকি দিশানি? জি স্যার। টাকা বেশি হলে প্রবলেম হয় না? টাকার দরকার আছে, বাট যদি এক্সেস, হ্যাঁ চুরি হওয়ার ভয় থাকে। চুরি হওয়ার ভয় থাকে, চুরি কেন, মৃত্যু হওয়ার ভয় থাকে। বেশি টাকা হলে তোমাকে মেরে ফেলতেও পারে তোমার কাছ থেকে নেওয়ার জন্য। তো এখানেও সেম, কোলেস্টেরল ইজ এসেন্সিয়াল, বাট হোয়েন ইট ইজ এক্সেস there is a problem, there is a chance of heart attack. Here there is a uric acid is not needed. Uric acid is a মানে when a excess amount of xanthine oxidase react with the xanthine to form a uric acid, then uric acid level is high, then there is a chance of inflammation and pain. তাই সেটা তো কেউ চাইবে না। যখনই এক্সেস হবে আমরা তখনই এটা বন্ধ করব, মানে তখনই অ্যাকচুয়ালি হুইচ আর ইউজ, এই ইনহিবিটর কখন ইউজ করব, হোয়েন ইট ইজ এক্সেস অর হোয়েন ইট সাম ডিসঅর্ডার অর সাম ডিজিজ। অশেষ, হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। হোয়েন ইট ডিজিজ অর ডিসঅর্ডার তখনই আমরা ড্রাগটাকে ইউজ করি, না হলে এমনি মেডিসিন খেতে যাবে কেন, তাহলে তো প্রবলেম হয়ে যাবে। তাহলে হাইপো এইচএমজি কোয়ে রিডাক্টেজ ইনহিবিটর হয়ে যাবে, তাহলে আলটিমেটলি কমে যাবে, কোলেস্টেরল সিনথেসিস কমে যাবে। নর্মাল কেসে নয়, হোয়েন ইট ইজ এক্সেস অর এনি ডিজিজ কন্ডিশন অর এনি ডিসঅর্ডার, ঠিক আছে? কিন্তু এক সাইড পড়াতে সময় কেটে যাবে। ক্লিয়ার? ওকে স্যার। হ্যাঁ, যদি ক্লিয়ার হয়
একটা যদি বুঝতে পারো বাকিতে সবগুলো একই এক্সপ্লেনেশন, যেটা বলবে সেটা। আচ্ছা, এই HMG ফুল ফর্ম বলেছিলাম কালকে, বলো তো কে বলতে পারবে? আর নেই নাকি? মানে আমাদের সব ঠিক আছে স্যার, বোঝা টোঝা ঠিক আছে, কোশ্চেন করবেন না আপনি। কোশ্চেন না করে বরঞ্চ যা বলুন। কোশ্চেন কে? ভাই সৈকত দাস, বলো তো HMG এর ফুল ফর্ম কি? হ্যালো, কে বলতে পারে? রেজ ইউর হ্যান্ডস। অয়নদীপা? স্যার হিউম্যান মেনোপজাল গনাডোট্রপিন। তোর মাথা, তোকে কোথায় বাঁধিয়ে রাখবো মানে চিন্তা করছি। কোথায় ছিল এতদিন? স্যার আমি কোথায় ছিল বাড়িতে এতদিন? ছিলাম না, তো হ্যাঁ, শরীর অসুস্থ ছিল, শরীর অসুস্থ ছিল, কই বলনি তো? তারপর বাড়িতে ছিলাম। হ্যাঁ আপনাকে ইনফর্ম করেছিলাম তো মেলে। কতদিন আগে? 1 মাস? হ্যাঁ তারপর বাড়িতেও ছিলাম না, বাইরে ছিলাম। মানে শরীর খারাপের জন্য? না আমার শরীর খারাপ হয়েছিল, তারপর মায়েরও শরীর খারাপ ছিল। তারপরে পুরো শরীর খারাপ কি পুরো ফ্যামিলিতে স্প্রেড করে গেছে? না না করোনা হয়নি। না না, আমি করোনার কথা বলিনি তো। মানে শরীর খারাপটা, যেই শরীর খারাপটা হচ্ছে সেটা সবার ক্ষেত্রে স্প্রেড করে গেছিল। কবে তুমি ইনফর্ম করেছিলে? 1 মাস আগে? হ্যাঁ ওই রকমই হবে। মেল করেছিলে? হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি রিপ্লাইও করেছিলেন। সে তো 1 মাস আগের কথা থোড়ি মনে থাকবে, ওরকম হাজার হাজার শয়ে শয়ে লোকের মেল আছে। ঠিক আছে, কিন্তু এবার বলো কে বলতে পারে HMG কো রিডাক্ট HMG এর ফুল ফর্ম কি? কালকে বলেছিলাম। সৈকত দাস? 3-হাইড্রক্সি 3-মিথাইল গ্লুটারেট। তারপর বাকি আর কে বলতে পারে দেখি? একটাকেও লিখে রাখে না। যেটা না বুঝতে পারবে, যেটার ফর্মটা বলছি না শুধু মুখে বলছি, সেটা তো লিখতে হবে। দিশানি কি বলে? প্রীতি তো শুনতে পাবো না। দিশানি হ্যালো। হ্যাঁ স্যার। এত এক স্লাইড পড়াতে আমি আমি ভাবলাম সব পড়িয়ে দেবো, কিন্তু এটা শেষ হচ্ছে না। বলো HMG এর ফুল ফর্ম কি? লিখে রাখোনি? যেটা না লেখা হয়নি, এখন আমি কেন নেটে লেখোনি? দেখলাম। হ্যাঁ, এখন নেটে দেখলাম। দেখবে কেন? তুমি কালকে পড়ছো কেন, সেগুলো লিখবে না কেন যেগুলো নেই? স্যার হিউম্যান মনোপজাল গনাডোট্রপিন। তোর মাথা, ওই অয়নদীপার পাশেও রয়েছে আর একই বলছে। সুস্মিতা কোথায়? সুস্মিতাকে দেখছিলাম। হ্যাঁ স্যার। বলো। স্যার মনে হচ্ছে 3-হাইড্রক্সি 3-মিথাইল কি একটা। মানে যা মানে মানে নেট খুলে দেখছো, যেটা পাচ্ছ সেটা বলছো। পেট খুলিনি, একটু একটু মনে ছিল কিন্তু পুরো নামটা আমার মনে নেই। লিখে নাও। হাইড্রক্সি মিথাইল গ্রুপ, দেখো হাইড্রক্সি মিথাইল HMG, হাইড্রক্সি মিথাইল গ্লুটারাইল GLUTRYL, হাইড্রক্সি মিথাইল গ্লুটারাইল কোয়ে। লিখেছো? হাইড্রক্সি মিথাইল গ্লুটারাইল কোয়ে। লিখেছো সুস্মিতা? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, নেক্সট দিন যেন না ভুলো। নেক্সট স্লাইডে যাচ্ছি, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। নেক্সট দেখো, ইউনিট অফ এনজাইমস। তো এভরিথিংস ইউ ক্যান মেজার বাই দ্য সাম ইউনিটস, সেটা স্পিডের হতে পারে, ভেলোসিটির হতে পারে, বাট এনজাইমের ক্ষেত্রে আমরা কি ইউনিট করব? ফার্স্ট ওয়ান ইজ দ্য ক্যাটাল। হোয়াট ইজ ক্যাটাল? 1 ক্যাটাল ইজ ডিনোট দ্য কনভার্সন অফ 1 মোল অফ সাবস্ট্রেট পার সেকেন্ড। 1 মোল অফ সাবস্ট্রেট, 1 মোল মানে যে সাবস্ট্রেটটা হবে তার 1 মোল অফ সাবস্ট্রেট পার সেকেন্ড যদি হয়, তাহলে বলা হয় দিস অ্যাক্টিভিটি মে বি অলসো এক্সপ্রেস ইন দ্য, দ্যাট ইজ কল্ড 1 ক্যাটাল। মানে 1 মোল অফ সাবস্ট্রেট পার second is called 1 catal, but sometimes it is also another millicatal মানে 1000, or the microcatal or picocatal. Am I clear? 1 mole of substance is hydrolyzed by 1 second, it is called catal. But generally the enzyme unit is expressed in terms of international unit IU. ক্যাটালে খুব একটা বলা হয় না, যেমন আমরা SI ইউনিটে সবসময় ইউজ করি, or sometimes it is called the SI unit or international unit, which is defined as the amount of enzyme activity that catalyze the conversion of 1 micromole of substrate per minute. মানে 1 micromole, ওটা কিন্তু 1 mole, here is the 1 micromole substance per minute, it is called the international unit. And generally all enzymes
are expressed in terms of international unit. যেমন say for example SGOT and SGPT concentration 8 to 10 IU per liter. IU per international unit, and units the SI unit, SI unit and cattle are converted. So IU equal to 60 micro cattle or 1 nano cattle equal to 1.67 IU international unit. আচ্ছা এই যে SGOT SGPT বললাম, কে বলতে পারবে ফুল ফর্ম? হ্যালো, বলতে পারবে না? লিখে নাও বরং, নাকি সময় নষ্ট করে লাভ নেই, ট্রাই করে লাভ নেই। SGO লেখো, SG, হ্যাঁ বলো, বলে দিন স্যার। হ্যাঁ কি বলছো? স্যার, ফুল ফর্মটা বলে দিন। হ্যাঁ ফুল ফর্ম বলেই দেই, আমার জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই, তোমরা কিছুই বলবে না, লিখো। কারণ SGOT SGPT ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যখনই জন্ডিস হবে দেখবে ডক্টর সবসময় এই দুটোর একটা হচ্ছে বিলিরুবিন কত পার্সেন্টেজ থাকবে, আর একটা হচ্ছে SGOT SGPT, এবং SGOT লেভেল হাই হয়ে যাবে। জেনারেলি নর্মাল বললাম 10 to 40 or 8 to 40 IU per liter, সেটা ইন কেস অফ জন্ডিস সেটা 1000 2000 3000 পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। লিখে নাও SGOT এর ফুল ফর্ম লিখো। স্যার সিরাম গ্লুটামিক অক্সিওলেটিক 6। হ্যাঁ ঠিক আছে, এবারে আমি লিখো সেরাম গ্লুটামেট অক্সালো অ্যাসিটেট ট্রান্স অ্যামিনেজ। সেরাম গ্লুটামেট অক্সালো অ্যাসিটেট ট্রান্স অ্যামিনেজ। হয়েছে না লিখতে হবে? নাম্বার বলবো, সেরাম গ্লুটামেট অক্সালো অ্যাসিটেট ট্রান্স অ্যামিনেজ, এটা হচ্ছে SGOT or GOTও বলে কিছু কিছু সময়, অনলি ছোট ফর্মে GOT, বিকজ সিরাম ইজ ভেরি কমন। হয়েছে সুস্মিতা? হয়েছে? হ্যাঁ স্যার হয়েছে। নেক্সট লিখো SGPT, সেরাম গ্লুটামেট পাইরুভেট ট্রান্স অ্যামিনেজ। সেরাম গ্লুটামেট পাইরুভেট, ওটা হচ্ছে অক্সালো অ্যাসিড। সেরাম গ্লুটামেট বলো। ওরা স্যার পাইরুভিক বললে অসুবিধা আছে? পাইরুভিক না পাইরুভিক না, পাইরুভেট। তুমি কি তোমার মতে সৈকতকে সই বলে করে করে দিলে হবে? হ্যাঁ ঠিক আছে সৈকতই তো সৈকতই থাকবে নাকি, ঠিক আছে। নিজের মতো করলে তো হবে না। সেরাম গ্লুটামেট পাইরুভেট ট্রান্সঅ্যামিনেজ, অ্যাকচুয়ালি অল আর দ্য ট্রান্সফারেজ, মানে ট্রান্সফারেজ ইন ক্যাটাগরি অফ ট্রান্সফারেজ। ট্রান্সফারেজে কত নম্বর ক্লাসিফিকেশন বলতে মেজরে আছে, কে Two. বলতে পারবে? হ্যাঁ 2 টুতে, ভেরি গুড, চাপ একটা বলেছে। টুতে হচ্ছে ট্রান্সফারেজ, যত ট্রান্সফারেজ তার মেজর ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে 2, আর একে আছে অক্সিডেটেড। ওকে ভেরি গুড, লিখে নিয়েছো সবাই? যে কোনো একজন বললে হবে, সবাই তো আর হ্যাঁ বলতে পারবে না। ওকে ভেরি গুড, হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে। দিস ইজ দা, মানে ছোট ছোট কিছু পয়েন্ট কালকে ছাড়া হয়ে গেছিল, সেগুলো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ইউনিটস নেক্সট হচ্ছে কোএনজাইমস। last at the very beginning of the class I discussed about the coenzymes. What is coenzymes? Coenzyme is a part of the enzymes. Without coenzymes, enzyme is totally inactive. It is a two parts, one is enzyme or is the hollow enzymes. It contain two parts, one is the protein parts, another is the non-protein parts. Protein part is called apoenzymes and non-protein parts is called coenzymes, or sometimes broadly it is called cofactors. But cofactors is two types, one is the coenzymes, another is the prosthetic groups. But the example at the or component are the same, coenzymes and the prosthetic groups, or cofactor, that means coenzymes or the prosthetic group. What are the difference between the prosthetic group and the coenzymes? Because the coenzymes are loosely bound, but prosthetic group is the tightly bound. But the example are the same, component are the same. Which is the example? Vitamin B complex and metal ion. Vitamin B complex and metal ion all are the acts as a coenzyme or acts as a prosthetic group. But when and why the same component which are used as a different form? It is depend upon the enzyme. When it is bind with the which type of enzymes? Suppose this cofactor of vitamin B complex B1 thiamine, which is bind with the enzymes loosely, then it is called the coenzyme.
when it is bind with the tightly with the other enzyme, that is called the prosthetic groups. So first, in case of coenzymes, this is very important. If 5 marks short note or details come, because this coenzyme is very essential in function of in respect of enzymes, because coenzyme is so essential. Without coenzymes, enzyme activity is totally abolished, or no activity of the or inactive. So coenzyme, that's why I request you every day you take one coenzymes. That means you take either metal ion or a vitamins, especially the B complex of vitamins. And that's why I request you, or I suggest you, based on request, no, I suggest you to take it every day. You take one Bicosol or vitamin B complex capsule, not Bicosol, because I not promoted the company, because either you take only the B complex group of vitamins. And this definition is very important, and as well as the incorrect. একটা word miss করলে কিন্তু the meaning will be deviated. So be careful. The non-protein, what are the coenzymes? The non-protein, organic, low molecular weight and dialyzable substances associated with the enzyme function is known as a coenzyme. তার মানে যে 3 or 4 factors দেখো, non-protein part, 2 organic হতে হবে, নাম্বার 3 low molecular weight, number 4 dialyzable. মানে coenzyme is very easily separated from the enzymes by simple dialysis, but in case of prosthetic group it will be not separated by simple dialysis. And these 4 factors, non-protein, organic, low molecular weight and dialysis, that is called the coenzymes. The function of the enzymes is referred as a holoenzymes, and which is made up of the protein part, apoenzymes, and non-protein part is called the coenzymes. And coenzymes are second substrate, just like a second substrate, because one substrate bind with the enzymes, then the catalysis occurred, but it is called the second substrate because without coenzyme there is no enzymatic action. Actually এই যে catalysis ব্যাপারটা হয়, it is due to transfer of coenzyme, not the enzyme, because enzyme is intact form, there is no change, only just speed up the reaction. So coenzymes are often regarded at the second substrate, or it is called the co-substrate. Be careful, remember that what is called the second substrate, that is called coenzymes. What is co-substrate, it is called coenzymes. Clear? Yes, sir. See you. Yes, sir. Next, give some examples of the coenzymes which are utilized by the body. Number 1, এখানেও সেম, give a chart, এটা তো স্লাইড তোমাদের দিয়ে দেবো। এটা coenzymes একটা দেখে নাও, বাকিগুলো বুঝতে পারবে। First দেখো coenzyme, what is coenzyme? Vitamin B complex. One is the vitamin B complex group of coenzymes, another is a non-vitamin B complex group of coenzymes. তার মধ্যে কারা কারা রয়েছে? Number 1, thiamine pyrophosphate, flavin adenine mononucleotide, flavin adenine dinucleotide, nicotinamide adenine NAD, nicotinamide NADP, lipoic acid, pyridoxal PLP, coenzyme A, and tetrahydrofolate, biotin, and cyanocobalamin. These are the vitamin B complex group of coenzymes. What are the uses? What is TPP? Thiamine pyrophosphate. Be careful, this chart, remember it. Very any competitive exam there is a question come will be in case of vitamin as well as the it is acts as a coenzymes. Thiamine pyrophosphate, TPP. What are the function? দেখো derivative form, derived from thiamine. Thiamine means vitamin কত নম্বর vitamin? Vitamin B কত? B1. ভেরি গুড। এই নামগুলো কিন্তু ভালো করে মনে রাখবে। B1, রাইবোফ্লেভিন হচ্ছে B2, নিয়াসিন B3, লিপোইক অ্যাসিড 9, পাইরিডক্সিন B6, পেন্টাথিমিন is different, folic acid different, biotin different, and cyanocobalamin it is B12. Clear? And একটা দেখো ভালো করে, থায়ামিন কোএনজাইমটা কি? TPP, থায়ামিন পাইরোফসফেট। কি কাজ করে? অ্যাটমস আর গ্রুপ ট্রান্সফার। কি কোন ফাংশন করে? অ্যালডিহাইড এন্ড কিটো গ্রুপকে ট্রান্সফার করতে সাহায্য করে। কে? থায়ামিন পাইরোফসফেট, which is coming from thiamine. তার মানে যদি তুমি ভিটামিন বি কমপ্লেক্স খাও তাহলে থায়ামিন যাবে, থায়ামিন যদি যাও ওটা থায়ামিন পাইরোফসফেট হবে, থায়ামিন পাইরোফসফেট যদি যায় তাহলে অ্যালডিহাইড এন্ড কিটোন গ্রুপ যখনই ট্রান্সফার হবে তখন এই থায়ামিন পাইরোফসফেট আসবে এবং ট্রান্সকিটোলেজ এনজাইমটা কোন এনজাইমে কাজ করে? যে বললাম একই এনজাইম
কিন্তু ডিফারেন্ট, একই কোএনজাইম কিন্তু ডিফারেন্ট এনজাইমের উপরে কাজ করে। তার মানে ইন কেস অফ ট্রান্সকিটোলেজ ফাংশন করবে। এইবারে ধরো তোমার কোনো ক্ষেত্রেই টিপিপি বডিতে কম রয়েছে, তাহলে এই ফাংশনটা বন্ধ হয়ে যাবে। এই ফাংশনটা বন্ধ হতে হতে কন্টিনিউ 1 দিন 2 দিন, পরের দিন 4 দিন, 1 মাস, 1 বছর, ফাইনালি ট্রান্সকিটোলেশন রিয়াকশন বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর আলটিমেটলি কি হবে, কিছুদিন পরে একটা ডিসঅর্ডার দেখা যাবে। তো ফলে এভরিডে যদি ইউ টেক ভিটামিন, তাহলে এই প্রবলেম, কারণ তোমার বডিতে আছে না নেই, কতটা ভলিউম, কতটা পার্সেন্টে নর্মাল রয়েছে, তুমি কিন্তু সবাইকে আমরা মেজার করে দেখি, এই জন্য 40 পরে দেখতে বলে, তাও অনেকে দেখে না। এবং তখনই এই জন্যই মানুষের মধ্যে ডিসঅর্ডার হয়। আর এগুলো যদি চেক করে রাখো, তাহলে নানা রকম প্রবলেম থেকে তুমি অনেকদিন থাকতে পারবে। একটা বুঝতে পেরেছো না সবগুলো বলবো? নেক্সট ধরো ফ্লেভিন মনোনিউক্লিয়েটাইড, এফএমএন, ফ্লেভিন মনোনিউক্লিওটাইড কোথা থেকে পাওয়া যায়? রাইবোফ্লেভিন, মানে ভিটামিন বি2। কি করে এর ফাংশন? হাইড্রোজেন অ্যান্ড ইলেকট্রন। তার মানে হাইড্রোজেন ইলেকট্রন ট্রান্সফার, এই যে অক্সিডেটিভ হাইড্রোজেন অ্যান্ড ইলেকট্রন হিউজ কাজে লাগে, হাইড্রোজেন অ্যান্ড ইলেকট্রন ট্রান্সফার। তার মানে রাইবোফ্লেভিন যদি কম হয়, তাহলে এই হাইড্রোজেন, এই রিয়াকশন গুলো হবে না। এই যেমন এল অ্যামাইনো অক্সিডেজ, আবার রাইবোফ্লেভিন ডি অ্যামাইনো অক্সিডেজ, আবার ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজেনেজ এনিয়াসিন। তার মানে দেখতে পাচ্ছ যে এই এনজাইমগুলোর ফাংশন বন্ধ হয়ে যাবে যদি না এই কোএনজাইমগুলো বডিতে অ্যাবান্ডেন্ট আর পর্যাপ্ত পরিমাণে যদি না থাকে। সেই জন্য তোমাদেরকে বলছি যে প্রতিদিন ভিটামিন অর ভিটামিন কন্টেনিং ডায়েট, এক ডায়েট কোথা থেকে ডায়েট পাবে? আইদার ফ্রুটস অ্যান্ড দ্য ভেজিটেবলস। সেই জন্য এভরিডে ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল ইজ ভেরি এসেন্সিয়াল। এই নয় যে খুব কস্টলি ফুড খেলেই যে ভালো হবে না, জাস্ট ইউ টেক দ্য সিজনাল ফ্রুটস অ্যান্ড দে কন্টেন হিউজ অ্যামাউন্ট অফ দ্য ভিটামিনস। অর যদি তা না হয়, এইসব যদি সব কিছু ভুলে গেলে, ইউ টেক এভরিডে 1 ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ক্যাপসুল অর ট্যাবলেট। ঠিক আছে? এই জন্য cyanocobalamin is a very essential component. Vitamin B12 is an essential component because if the deficiency of vitamin B12, that is produce pernicious anemia. ক্লিয়ার না? সবগুলো বলবো? হ্যালো, বুঝতে পেরেছো একটা? স্যার কোবালামাইনটা ভিটামিন বি12? হ্যাঁ, মিথাইল কোবালামাইন এটাই হচ্ছে, আর সায়ানোকোবালামাইন এটি হচ্ছে ভিটামিন বি12। ঠিক আছে? এই যে মিথাইল আইসোমারাইজেশন আর মিথাইলেশন আর হবে না, ফাইনালি কি হবে? ভিটামিন বি12 হবে না। ঠিক আছে? নেক্সট দেখো কোএনজাইমস হুইচ ইজ নট রিলেটেড টু বি কমপ্লেক্স। এছাড়াও কোএনজাইম ছাড়াও, বি কমপ্লেক্স ছাড়াও আরো কিছু দরকার, যেমন এটিপি, সিডিপি, ইউডিপি, এসএমএম এন্ড পিএসএ। এটিপি অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট, সিডিপি ভালো করে মুখস্থ করবে, সিটিডিন ডাইফসফেট, ইউডিপি ইউরেডিয়ান ডাইফসফেট, এসএমএম এস অ্যাডিনোসাইন মিথিওনাইন এন্ড ফসফো অ্যাডিনোসিন pyrophosphate. These are the, in case of ATP, which is very essential. It is used as a coenzyme, not used for the, here it is used as a energy. It is used as a coenzymes. It donates the phosphate adenosine monophosphate. যখন নিউক্লিক অ্যাসিড সিনথেসিস হয় তখন কিন্তু এই কম্পোনেন্ট গুলো দরকার হয়, এবং তখন এটা কিন্তু এটিপি শুধু যে এনার্জি সাপ্লাই দেয় তা নয়, কিন্তু এই যেমন সিডিপি, সিটিডিন ডাইফসফেট, or CTP, citidine triphosphate, these are not a energy supplier but also supplier for the so many components, and which is essential for the synthesis of nucleic acid. So if the nucleic acid not synthesized, there is a problem in the some genetic disorder or some mutation, and there is a problem in the some genetic disorder like cancer, hypertension, blood sugar also. Okay, clear? Yes, sir. নেক্সট দেখো, নেক্সট হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন অফ এনজাইমস। লাস্ট ক্লাসে আমি কালকে বলেছিলাম যে অ্যাপ্লিকেশন অফ এনজাইমস, আগের দিন দেখাচ্ছিলাম দিস ইজ দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ এনজাইমস ইন ক্লিনিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন। মানে ক্লিনিক্যালি কি দরকার আছে, একটা চার্ট দেখিয়েছি, হাজার হাজার এনজাইমস এবং সো মেনি ডিসঅর্ডার ডিউ টু সাম abnormalities of the enzymes, either increase level or in the decrease. ডিক্রিজেও প্রবলেম হবে, ইনক্রিজ হলেও প্রবলেম হবে। কেবলমাত্র ইন কেস অফ নর্মাল কন্ডিশন there is no problem. The first one, apart from the clinical application, next one is the pharmaceutical application of the enzymes. যদি বলে কিন্তু দু রকম ভাবে, একটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন বলে আগের চার্ট বলবে, যদি নন ক্লিনিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন বলে তাহলে কিন্তু এই চার্টটা, মানে আজকে এখন যেটা দেখাচ্ছি দেখো, এগুলোকে আমরা কতগুলো ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছি। নাম্বার 1, থেরাপিউটিক অ্যাপ্লিকেশন, মানে এনজাইমস not only used for the catalysis of the reaction, not only increase the faster the rate of reaction,
but it is directly used as a therapeutic agent, মানে it is used as a drugs or drug. What is drug? কার মনে আছে drug এর definition? What is drug? ড্রাগ মানে কিন্তু সেই ড্রাগ না, ড্রাগ মানে মেডিসিনের কথা বলছি। হোয়াট ইজ ড্রাগ? Drug is a substance which helps to diagnosis, mitigation, and prevent the disease. সব বলতে হবে কিন্তু, এরকম খাপ ছাড়া বললে পুরো ভুল। ড্রাগ আর দ্য সাবস্টেন্সেস হুইচ ইজ ইউজ ফর দ্য ট্রিটমেন্ট, মিটিগেশন, প্রিভেনশন এন্ড কিওর অফ দ্য ডিজিজ। এক তো ঝরঝরে মুখস্থ করবে। ড্রাগ আর দ্য সাবস্টেন্স হুইচ আর ইউজ ফর দ্য ট্রিটমেন্ট, মিটিগেশন, প্রিভেনশন এন্ড কিওর এন্ড ডায়াগনোসিস অফ দ্য ডিজিজ অর ডিসঅর্ডার, ইট ইজ কল্ড ড্রাগ। এন্ড হোয়াট ইজ মেডিসিন? সৈকত দাস। স্যার বলো। কি বললেন? নেটওয়ার্ক প্রবলেম করছে, শোনা যাচ্ছে না স্যার, বলে দিন। তোমার তো সারা জীবনের প্রবলেম। বলো হোয়াট ইজ মেডিসিন? কে বলতে পারে মেডিসিন? ওর নেটের প্রবলেম আছে। মানে এনি ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ড্রাগ এন্ড দ্য মেডিসিন? আবার ড্রাগ মানে তোমরা সেই ড্রাগের কথা ভেবো না যে ড্রাগে অ্যাডিকশন প্রপার্টি আছে, সেই ড্রাগটা কিন্তু আমরা ড্রাগ অ্যাডিক্টেড, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট থিংস। বাট ড্রাগ মানে আমরা এখানে এই ড্রাগ নর্মাল ড্রাগ যার থেরাপিউটিক অ্যাক্টিভিটি মানে থেরাপিউটিক এফেক্ট রয়েছে, দ্যাট ইজ কল দ্য। এ পড়ানো যাবে না, এদেরকে পিছনে ব্যাক করা মানে ফ্ল্যাশ ব্যাক করা মানে বিপদ, দরকার নেই। চলো যার জিনিস সে দেখুক। নেক্সট দেখো, এনজাইমস অ্যান্ড দ্য অ্যাপ্লিকেশন। থেরাপিউটিক ইউজ মানে here the enzyme not only used for the catalysis, not only used for the metabolism, not only used for the digestion, but it is directly used in the therapeutic purpose, মানে in case of disease or in case of the disorder. Number 1, streptokinase or urokinase. Urokinase which is isolated from the urine and streptokinase which is from the bloods to remove the blood clot, মানে যদি blood clot কোথাও হয়, cardiac arrest হয় due to blood clot, at that case the streptokinase and urokinase injection দিলে কিন্তু এই ক্লটটা রিমুভ হয়ে যাবে এবং সেক্ষেত্রে অপারেশন না করেও হয়তো মানুষটাকে সার্ভাইভ করা যাবে। নেক্সট হচ্ছে অ্যাসপারাজিনেজ ইন কেস অফ ক্যান্সার থেরাপি, ক্যান্সার থেরাপি থেকে অ্যাসপারাজিনেজ দিলে ভালো হয়ে যাবে। নেক্সট প্যাপাইন ইজ এ অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি এজেন্ট, প্যাপাইন। নেক্সট হচ্ছে আলফা 1 অ্যান্টিট্রিপসিন হুইচ ইজ ট্রিটমেন্ট ইন দ্য এসফাইসিমা, ব্রিদিং, এসফাইসিমা মিন্স breathing problem, breathing difficulty due to the distension of lungs. This is called the therapeutic agent. Not only the trypsin which is chymotrypsin, known the chymotrypsin, chimeral food market name, green color medicine which is used as a anti-inflammatory agent. পা ধরো বল খেলতে গিয়ে পা ফুলে গেল সৈকতে, তো সেক্ষেত্রে যদি কাইমোট্রিপসিন TDS করে খাও দিনের 3 বার করে, তাহলে কি হবে, তোমার পুরো ফোলা জয়েনিং মানে ইনফ্লামেশনটা কমে যাবে ডিউ টু anti-inflammatory agent. Anti-inflammatory means reduce the inflammation by chymotrypsin, but it is a enzymes, but here it is a therapeutic agent. Am I clear? এই মানেটা বুঝতে পেরেছো? থেরাপিউটিক অ্যাপ্লিকেশন মানে এটা কিন্তু আগের অ্যাপ্লিকেশনের থেকে আলাদা, অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য যেটা ওর বলা হয় দ্য ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন অফ দ্য এনজাইমস। ক্লিয়ার? হ্যালো? Yes, sir. আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে মানে ওই নরমাল অ্যাপ্লিকেশন নয় কিন্তু এটা। নেক্সট হচ্ছে অ্যানালাইটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন। কি কি অ্যানালিসিস পারপাসে ইউজ করা, যেমন গ্লুকোজ অক্সিডেজ এন্ড পেরক্সিডেজ। কোন ক্ষেত্রে না, গ্লুকোজ এস্টিমেট করে যে ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল কত, সেটার জন্য আমরা কি করি, গ্লুকোজ অক্সিডেজ বা পেরক্সিডেজ লেভেল থেকে করা হয়। নেক্সট ইউরিয়েজ থেকে ইউরিয়া করা হয়, কোলেস্টেরল অক্সিডেজ থেকে কোলেস্টেরল, ইউরিকেজ থেকে ইউরিক অ্যাসিড, লাইপেজ থেকে ট্রাইগ্লিসারাইড এন্ড লুসিফারেজ থেকে টু ডিটেক্ট দ্য ব্যাকটেরিয়াল কন্টামিনেশন অফ দ্য ফুডস, অ্যালকালাইন ফসফেটেজ টু অ্যানালাইটিক্যাল টেকনিক্স and the horse radix peroxidase in case of ELISA. ELISA এর ফুল ফর্ম কেউ বলতে পারবে যদি ওটা নতুন টার্মস? ELISA না স্যার পারবো না। হ্যাঁ, যে করোনা টেস্ট হয় কিসে কোন পদ্ধতিতে করা হয়, মানে সবচেয়ে মোস্ট রিয়েলিস্টিক এবং মোস্ট কনফিডেন্ট মানে মোস্ট অ্যাকুরেট মেথড
কি মেথড কেউ জানে? ফুল ফর্মটা পারবো। পারবি? বল করা হয় বলো বলো হচ্ছে ফুল ফর্ম বলো। এনজাইম লিঙ্ক ইমিউনোসরবেন্ট আছে। ভেরি গুড। এনজাইম লিঙ্ক ইমিউনো, যারা মনে নেই দেখে লিখে নাও, এনজাইম লিঙ্কড ইমিউনো সরবেন্ট অ্যাসে। এনজাইম লিঙ্ক, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টার্মিনোলজি। এনজাইম লিঙ্কড ইমিউনো সরবেন্ট অ্যাসে, এই এলাইজা, এই যেসব এই বায়োকেমিস্ট্রি এইগুলো শুধু করলেই, তারপরে জেল চালানো মানে জেল করা, জেল ডক, জেল ইলেকট্রোফোরেসিস, শুধু এই একটাই কাজ শিখবে, সারা জীবন কাজ পাবে। এলাইজা সেরকম, এলাইজা করলেও পারবে, এলাইজা রিডার আছে, লিখে নাও এনজাইম লিঙ্কড ইমিউনোসরবেন্ট অ্যাসে। আচ্ছা, করোনার জন্য কোন টেস্ট করলে কেউ বলতে পারবে না? এত ডেইলি খবর শুনছে, কেউ শুনছে না। করোনার জন্য কোন টেস্টটা করলে করোনা পজিটিভ কিনা ধরা পড়বে? হুইচ ইজ দ্য হ্যাঁ আরএটি কি সৌরভ? আরএটি টেস্ট যেটা হয় না ক্ষেত্রে হয়। আরএটি ময়ূক মাঝি কি বলে, ময়ূক বেরা কি বলছে? স্যার আমি পিসিআর টেস্ট বলছিলাম। পিসিআর টেস্ট, শুধু পিসিআর নয়, ওর সঙ্গে আরেকটু অ্যাড করতে হবে। পিসিআর ওই যে বললাম এলাইজা, সেরকম পিসিআরও যদি শিখতে পারো, এই একটাই টেকনিক শিখবে, সারা জীবনে একটার উপরেই কাজ করতে পারবে, সারা জীবনে একই। বিদেশে এই এলাইজা টেস্ট, পিসিআর, এই একটাই কাজ শিখে তুমি 5 লাখ 6 লাখ স্যালারি পাবে পার মান্থ। তো পিসিআর নয়, পিসিআর টেস্টে, পিসিআর ফুল ফর্ম জানো? আরে মাইক বন্ধ করে এখানে ছিলি ময়ূক বেরা, ওটা জানি না স্যার। জানো না? লিখে নাও পলিমারেজ চেন রিয়াকশন, পিসিআর, পলিমারেজ চেন রিয়াকশন। করোনার ক্ষেত্রে পজিটিভ টেস্ট হচ্ছে আরটি-পিসিআর। লিখে নাও আরটি-পিসিআর, রিয়েল টাইম পলিমারেজ চেন রিয়াকশন, আরটি-পিসিআর, রিয়েল টাইম পলিমারেজ চেন রিয়াকশন। ওকে, নেক্সট লেখো, নেক্সট দেখো, নেক্সট স্লাইড। লাস্ট, application of the genetic engineering. In case of genetic engineering, the restricted endonuclease, gene transfer, DNA fingering, print, এই যে restricted and tagged DNA polymerase chain reaction, এই যে polymerase chain PCR, তাহলে PCR এর ক্ষেত্রে এই tagged DNA polymerase, it is a thermostable enzymes which is used for the polymerase chain reaction, মানে যে PCR করতে এই tagged DNA polymerase দরকার। আর restricted endonuclease হচ্ছে to restrict the some carted portion of the enzymes, যেটা আমরা এই যে এত ভ্যাকসিন হচ্ছে, ডিএনএ ভ্যাকসিন বা ইনসুলিন তৈরি হচ্ছে, সবই হচ্ছে ডিউ টু দ্য এফেক্ট অফ রেস্ট্রিক্টেড এন্ডোনিউক্লিয়েজ। একটা পার্টিকুলার পোর্শনটাকে, জিনটাকে কাট করার জন্য যে এনজাইম ইউজ করে তাকে বলা হয় রেস্ট্রিক্টেড এন্ডোনিউক্লিয়েজ। পরে আমরা দেখবো। নেক্সট হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেশন অর ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন, রেনিন ফর দ্য চিজ প্রিপারেশন। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার বলছি, আরএটি যেটা বললাম যে র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট, ওটা ক্ষেত্রে তো কোভিড মানে কোভিড টেস্ট না, ওটা র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্টটা, ওটা কিন্তু মানে সিওর নয়, মানে কনফার্ম টেস্ট না। ওটা র্যাপিডটা কিভাবে করা হয়, র্যাপিডটা কি করে করে বলো তো? র্যাপিডটা জানো? ধরো একসঙ্গে 25টা লোকের ব্লাড, 10টা লোকের ব্লাডটা কালেক্ট করা হলো, ঠিক আছে? আচ্ছা, 10টা লোকের ব্লাড একসঙ্গে কালেক্ট করা হলো, তারপরে কিটটা টেস্ট করা হলো, কিট দিয়ে যে টেস্ট করে যদি দেখা যায় যে নেগেটিভ, তাহলে 10টা লোকের নেগেটিভ বেরিয়ে গেল, ঠিক আছে? আচ্ছা, মানে একটাই টেস্ট করলো, মানে টেস্ট কিট মানে 10টা লোকের সেরাম একসঙ্গে নিয়ে, মানে ব্লাডটা একসঙ্গে নিবে, সেখান থেকে সেরাম কালেক্ট করবে, ব্লাডটাকে মিক্সড করে সেরামটাকে কালেক্ট করে নেবে, সেরামটা নিয়ে ওর সঙ্গে এবার কিটটাকে ইউজ করবে, মানে রিএজেন্ট ইউজ করবে। যদি দেখা যায় যে পজিটিভ, তাহলে কি হবে, 10 জনের আবার সেপারেট টেস্ট হবে, মানে আরটি-পিসিআর হবে। আসলে সরকারের এতটা পয়সা নেই, এতটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার এতটা নেই যে এতগুলো টেস্ট একসঙ্গে করবে। মানে প্রথমের কথা বলছি, তখন হচ্ছে র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট, মানে একসঙ্গে হয়তো 10 জনের নিয়ে একটা টেস্ট করলো, ধরো নেগেটিভ হলো, তার মানে 10 জনে কারো নেই, হয়ে গেল, একটা টেস্টেই কাজ মিটে গেল। এই জন্য বলে র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট, মানে অ্যান্টিজেন মানে করোনা অ্যান্টিজেন, বুঝতে পারলে? ধরো এখানে তোমরা এতগুলো, যতগুলো ছেলে এখানে কতজন, এখন 27 জন যায় খাচ্ছে, 27 জনের ব্লাডটা কালেক্ট করলো, একটাই টেস্ট কিট ইউজ করলো, 27 জনের 27টা না ইউজ করে একটা করলো, তাহলে 27 নেগেটিভ রেজাল্ট আসলো, তার মানে 27 জনই নেগেটিভ। তাহলে খুব সহজে তাড়াতাড়ি বলে দিচ্ছে যে 27 জন কেউ পজিটিভ না। কিন্তু যদি পজিটিভ রিপোর্ট আসে, তাহলে কিন্তু আবার 27 জনেরই ইন্ডিভিজুয়াল করতে হবে আবার,
সেই জন্য ওরা মোটামুটি 5 জন বা 10 জন এরকম গ্রুপে গ্রুপে করছে, যে 10 জনের একসঙ্গে দেখলো নেই বাদ, ওগুলো সব মানে তার মানে সবার নেগেটিভ। এটাকে বলা হয় র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট, কিন্তু অ্যাকচুয়াল কনফার্মেটিভ টেস্ট হচ্ছে RT-PCR। ঠিক আছে, ওকে স্যার। ওকে চলো নেক্সট ইউজ অফ pharmaceutical use of enzyme. This is very important. Renin in the enzymes which is used for the cheese, তোমরা সবাই খেতে খুব ভালোবাসো নাকি, চিজ প্রিপারেশন করতে রেনিন লাগে। নেক্সট হচ্ছে গ্লুকোজ আইসোমারেজ, প্রোডাকশন অফ দ্য হাই ফ্রুক্টোজ সিরাপ, হাই ফ্রুক্টোজ যে সিরাপ তৈরি হয় মেডিসিনে তার জন্য হচ্ছে গ্লুকোজ আইসোমারেজ এনজাইম। নেক্সট হচ্ছে আলফা অ্যামাইলেজ, ইন কেস অফ আলফা অ্যামাইলেজ কিন্তু কিসের জন্য বলেছিলাম, ইন কেস অফ যদি ক্লিনিক্যাল ইউজ বলি তাহলে বলছি প্যানক্রিয়াটাইটিস। প্যানক্রিয়াটাইটিস যে সাচের ডিসঅর্ডার হচ্ছে লাইফ থ্রেটেনিং, মানে মারা যাওয়া, অ্যাকুট প্যানক্রিয়াটাইটিস হলে মারা যাবেই 100%, 99% একদম কনফার্ম যে ডেথ হবেই যদি অ্যাকুট প্যানক্রিয়াটাইটিস হয় ডিউ টু আলফা অ্যামাইলেজ। এস্টিমেট করবে আলফা অ্যামাইলেজ, কিন্তু বাট হিয়ার দিস আলফা অ্যামাইলেজ ইউজড ফর দ্য ফুড ইন্ডাস্ট্রি ফর দ্য কনভার্সন অফ স্টার্চ টু গ্লুকোজ। তার মানে স্টার্চ থেকে অ্যাকচুয়ালি গ্লুকোজকে কনভার্ট করতে কি লাগে, আলফা অ্যামাইলেজ। স্টার্চ হচ্ছে পলিস্যাকারাইড, স্টার্চ মানে হোয়াইট স্টার্চ, রাইস 40 টাকা কিলো, আর গ্লুকোজ তৈরি হলে গ্লুকোজের দাম কত, 1 কিলো গ্লুকোজের দাম কত, 120। এই কি 120 জিজ্ঞাসা করছি, এখানে কেউ গ্লুকোজও খায় না মনে হয়। 160-70 টাকা কিলো, জানি না যে 120 টাকা, কিন্তু 1 কিলো চালের দাম কত, 40 টাকা। মানে আমাকে ভালো বাসমতি নিতে হবে না তেমন কোনো ব্যাপার না, তাহলে 40 টাকা হতে 2 কিলো চাল থেকে 120 টাকা বা 160 টাকার গ্লুকোজ তৈরি হয়ে যাচ্ছে। তাহলে খুব কাজে লাগছে কি, অ্যামাইলেজ। তার সঙ্গে একটু অরেঞ্জ ফ্লেভার দিয়ে দিল, আরো দাম 20 টাকা বেশি হয়ে যাবে, মানে 1 টাকা ইউজ করবে 20 টাকা দাম বেশি হয়ে যাবে। তাহলে এরকম ইন্ডাস্ট্রি করতে পারো। নেক্সট হচ্ছে প্রোটিয়েজ, কালকে বলেছিলাম যে প্রোটিয়েজ ইন যে এনজাইম হুইচ ইজ ইউজড ফর দ্য ওয়াশিং পাউডার। এই যে সব কোম্পানিগুলো রয়েছে যারা ভালো ভালো কোম্পানি ওয়াশিং পাউডার ইউজ করে, তারা কিছুই না এর সঙ্গে যা কম্পোনেন্ট দেয়, ক্লিনজিং এজেন্ট, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কমই থাকে, আর সোডিয়াম লরাইল সালফেট থাকে একদম ফোমিং এজেন্ট হিসেবে যে ফোম হয়, আর তার সঙ্গে দেওয়া হয় প্রোটিয়েজ, সবচেয়ে ভালো ক্লিন করতে সাহায্য করে প্রোটিয়েজ। তাহলে এনজাইম হেয়ার ইউজড এজ এ ওয়াশিং পাউডার, ওয়াশ মানে ক্লিনিং এজেন্ট ইউজ করছে। ঠিক আছে, মানে একটুখানি এনজাইম দেবে অনেকখানি অ্যাক্টিভিটি পাওয়া যাবে। নেক্সট একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি এখানে, স্টেপটোকাইনেজ। স্টেপটোকাইনেজ কিভাবে কাজ করছে দেখো, প্লাসমিন, ফাইব্রিন অ্যান্ড সলিউবল প্রোডাক্ট। তাহলে এটা হচ্ছে কি, কোয়াগুলেশন অফ ব্লাড ক্লট করে যায় তোমরা জানো, লাস্টে কি হয়, ফাইব্রিন তৈরি করে, প্লাসমিন টু ফাইব্রিন। তো এই স্টেপটোকাইনেজ কি করে, এই প্লাসমিনোজেন থেকে প্লাসমিন হতে বন্ধ করে দেয়। যখনই প্লাসমিনোজেন ইনজেকশনটা দেওয়া, স্টেপটোকাইনেজ বা ইউরোকাইনেজ ইনজেকশন দেবে, দেন দ্য প্লাসমিনোজেন নেভার কনভার্টেড ইনটু দ্য প্লাসমিন। তো প্লাসমিন না হলে ফাইব্রিন থেকে ফাইব্রিন হবে না, তখন ফাইব্রিনটা অ্যাকচুয়ালি কি নেটওয়ার্ক লাইক স্ট্রাকচার, মানে ক্লট, সেই ক্লটটা কি হচ্ছে, সলিউবল প্রোডাক্ট তৈরি হয়ে যাচ্ছে, মানে সলিউবল ডিজলভ হয়ে যাচ্ছে, তার মানে ব্লাডটা ডিজলভ হয়ে গেল, আর হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল সেটাও রিমুভ হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পেরেছো, আন্ডারস্ট্যান্ড? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। এবারে আর যেটা রয়েছে লাস্ট পার্ট, আইসো এনজাইম। এটা কি আর হবে, টাইম প্রায়, এটাও বলতে 1 ঘন্টা সময় লাগবে। আইসো এনজাইমস না শর্টে বলে দেবো, তাহলে করলে এনজাইম পার্ট শেষ হয়ে যাবে। 15 মিনিটে বলে দেবো নাকি, ছোট পার্ট, বাট এখানে একটু ডিটেলস আছে, আমি শর্টে বলে দিচ্ছি, অসুবিধা নেই। মানে আমি যেটা তোমাদের অত ডিটেলস আসবে না, এটা যেটা আছে এমফার্মের মতো আছে, স্লাইডটা ছিল তাই শেয়ার করে দিচ্ছি, কিন্তু শর্টে তোমাদের 15 মিনিটে বলে দিচ্ছি, ভালো করে শুনে নাও। নেক্সট টাইম আবার কোশ্চেন করবে বা ইউটিউব থেকে তো দেখতেই পাবে। ওকে, তো আইসো এনজাইমস, বি কেয়ারফুল, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন রেসপেক্ট অফ ক্লিনিক্যাল অ্যাসপেক্ট। বলছি আইসো এনজাইম অ্যান্ড ইটস ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্স, isoenzyme and its clinical significance, enzyme and their clinical significance. But nowadays isoenzyme which is more clinically important than the enzymes. Let us see the objectives, clinically more important of the isoenzymes, and state at which the isoenzyme are found in the tissue, in which tissue, and describe the plasma enzymes changes in the myocardial infarction and in the liver diseases. So in 2 cases at present, isoenzyme is much more important than the enzymes. What is isoenzyme?
biological catalyst are all protein except ribonuclease, heat label substance to denature, specific to substrate দরকার নেই, পরেরটা এসো। নেক্সট হচ্ছে isoenzyme are the isoenzymes are the multiple form of the same enzymes, মানে একই এনজাইমের ডিফারেন্ট ফর্ম, যেরকম আইসোটোপ দেখেছো তোমরা, here is the isoenzyme means multiple form of the same enzymes and the same chemical reaction but in the different স্ট্রাকচারটা ডিফারেন্ট, একই অঙ্গে অনেক, মানে একই জিনিসের বিভিন্ন রূপ, যেমন কার্বনের দেখেছো তোমরা চারটে, কার্বন, গ্রাফাইট, ডায়মন্ড, তেমনি এখানে হচ্ছে মাল্টিপল ফর্ম অফ দ্য সেম এনজাইম ক্যাটালাইজ দ্য সেম, কিন্তু দুজনের সবার ক্ষেত্রে ফাংশন কিন্তু একই, বাট দে আর কেমিক্যালি ডিফারেন্ট। দ্য মোস্ট কমন আর দ্য এলডিএইচ, শুধু এলডিএইচটা তোমরা শিখবে, বাকিগুলো সিকে এল তোমাদের দরকার নেই, বি ফার্ম এম ফার্ম লেভেলে রয়েছে, সেই জন্য জাস্ট তোমাদের এলডিএইচটাই পড়াবো হবে। আইসোএনজাইম ডিফারেন্স ইন দ্য চেঞ্জ ইন দ্য সেপারেট বাই দ্য ইলেকট্রোফোরেসিস, এই যে বললাম কিছুক্ষণ আগে ইলেকট্রোফোরেসিস, জেল ইলেকট্রোফোরেসিস ইজ দ্য প্রসেস বাই হুইচ ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই দ্য আইসোএনজাইম। নর্মাল এনজাইম অটোমেটিক্যালি এস্টিমেট করা যাবে, আইসোএনজাইম হুইচ ইজ সেপারেটেড বাই দ্য জেল ইলেকট্রোফোরেসিস, and different from the enzymes in the physical and the chemical properties, that they differ from the physical and chemical properties include their structure, electrophoretic mobility, Km value is different, Vmax also different, inhibitory effect also different, amino acid sequence also different, and amino acid composition also different, but they are same catalytic activity. এগুলো তাহলে ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজেনেজ, the EC number 11127 দরকার নেই সব। রিজন ফর দ্য আইসোএনজাইম, অ্যাকচুয়ালি আইসোএনজাইম কিন্তু জাস্ট জেনেটিক ফরমেশনের জন্যই হয়ে থাকে, ডিউ টু টিস্যু সাইটোসল এন্ড মাইটোকন্ড্রিয়ার জন্য, এটাও দরকার নেই। এখানে আসো, নেক্সট আসো, অ্যাকচুয়ালি ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজেনের ফাংশনটা কি? হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজেনেজ? ইট মেইন ফাংশন ইজ দ্য পাইরুভেট to lactate in an aerobic condition. What is this? Is the lack of oxygen. In case of body, there is some lack of oxygen, ধরো খেলছো, দৌড়াচ্ছো, হাই অল্টিটিউডে উঠছো, পাহাড়ে উঠছো, in that condition যখনই অক্সিজেন কম থাকবে, their pyruvic acid is converted into a lactic acid. Generally in aerobic condition, pyruvic acid converted to acetyl CoA, and this acetyl CoA enter into the TCA cycle and finally the energy will become. But in case of inaerobic condition or anaerobic condition or lack of oxygen in the cell, then pyruvic acid is converted into the lactate and it is called the lactic acidosis, and there is a called another symptom will become, it is called মাসেল ক্র্যাম্প, যেটা দেখবে কেউ খেলতে খেলতে টেস্ট খেলতে খেলতে যদি ছুটছে বা সারা অনেকক্ষণ ছুটে, তাহলে দেখবে কিছুক্ষণ পরে মাসেল ক্র্যাম্প হয়, তারপর ফিজিওথেরাপিস্ট আসে ম্যাসাজ করে দেয়, কারণ ডিউ টু দ্য ল্যাক অফ অক্সিজেন অর ডিহাইড্রেশনের জন্য হয়। এবং ইটস কন্টেন্ট 4 সাব ইউনিট, দেখো কালারিং দেখা আছে, ইয়েলো, রেড, গ্রিন and blue. Okay, with the 5 isoform LDH1, LDH2, 3, 4 and 5, and the treatment adds tetramer protein. It contain tetramer, মানে 4টে সাব ইউনিট। First one is like a same LDH1, the same, then LDH2 75% is the same, 25% different. Here the 50-50, one the 25-75, another is 100%. LDH1, LDH2, LDH3, LDH3, LDH4, LDH5, and it's the sub unit. The one is the H sub unit, another the muscle. M for muscle, H for heart. So this H for LDH1, which is predominantly present in the heart, LDH2 brain and kidney. Let us see. LDH1, which is present in their composition of the H, all are H, present in the heart, especially for the heart. And to even affect the myocardial infarction and fastest 25% present. LDH2, H3, M1, heart and RBC, fastest electrophoretic mobility faster, it is fastest and presence in the 35%. LDH3, which is present in the kidney, brain fast 27%. LDH4 slower 8%. দেখো যত কমছে তত H এর পরিমাণে কমছে, M এর পরিমাণ বাড়ছে। ফাইনালি LDH5 সবগুলোই M4 মানে মাসেল and the 5% and skeletal muscle. Next, same জিনিস
নেক্সট ইলেকট্রোফোরেটিক মোবিলিটি, যদি ইলেকট্রোফোরেসিস করে যায় তাহলে দেখা যাবে এলডিএইচ কম, তারপর এলডিএইচ সবচেয়ে বেশি, দেন এলডিএইচ 3, দেন এলডিএইচ 4 এন্ড এলডিএইচ 5, এন্ড দেয়ার মেইন ইউজ দেখো তো এলডিএইচ আইইউ পার লিটার বলেছিলাম, যে ইন্টারন্যাশনাল এস্টিমেট দ্য অ্যাক্টিভিটি অফ ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজেনেজ এনজাইমস হেল্পস দ্য ডায়াগনোসিস অফ দ্য হার্ট ডিজিজ। শুধু হার্ট আর লিভার একটাই বলবো, আরগুলো তোমাদের পড়তে হবে না। LDH elevated with some heart disease or in case of myocardial infarction. What is myocardial infarction? Heart block or heart attack. In case of clinical significance, what are the clinical? It will be what are the clinical significance of the LDH? In case of myocardial infarction, LDH 1 is higher than the LDH 2. Normally, LDH 2 is higher, 35%. and LDH 1 is the 25%, but in case of myocardial infarction দেখা যাবে LDH 1 is higher than the LDH 2, তখন খুব কম সময় যাবে, within 24 hours you can estimate it LDH 1 even isoform of enzymes, then the LDH 1 is higher than the LDH 2, then it is myocardial infarction is positive. But when you estimate the LDH, there is no demarcation, there is no idea about the, because LDH 1 LDH 2 বাড়াও কমুক তাতে কিন্তু দুজনের LDH ভ্যালু সেম থাকবে, ফলে LDH শুধুমাত্র যদি এনজাইম এস্টিমেট করো তাহলে কোনো রকম ভাবে তুমি বুঝতে পারবে না যে মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন হয়েছে। বাট যদি পাঁচটারই আইসোলেশন বেসিস করে যদি LDH 1 and LDH 2 করা হয় তাহলে কি হবে, LDH 1 is greater মানে মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন, বিকজ নরমালি LDH 2 is higher, বাট যখনই LDH 1 is higher than the LDH 2, বাকিগুলোর ক্ষেত্রে আমি আর কিছুই বলছি না, শুধু মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশনটা মনে রাখো, LDH 1 is higher than the LDH 2, and megaloblastic anemia in the 50 times upper limit of LDH 1, muscular dystrophy LDH 5 ইনক্রিজ করবে, কারণ ওখানে LDH 5 বেশি থাকে, কারণ মাসেলের মধ্যে শুধুমাত্র LDH 5 থাকে, নো LDH 1। আর কিছু বলছি না, এইটুকুই এনজাইমের জন্য। আইসো এনজাইম কাকে বলে, কোথায় ডিস্ট্রিবিউশন, এনাফ। এবার বলো কোথায় বুঝতে পারছো না? স্যার ইলেকট্রোফোরেসিসটা একবার বলুন কি ওটা? ইলেকট্রোফোরেসিস এটা একটা বিরাট ব্যাপার, এটা মানে একটা প্রসেস যেখানে এস্টিমেশন করার প্রসেস, যে মানে আইসো এনজাইম এস্টিমেশন প্রসেস। আইসো এনজাইম গুলোকে মানে এই যে 5টা ফর্ম তাকে এস্টিমেট করার যে প্রসেস সেটা হচ্ছে ইলেকট্রোফোরেসিস, ঠিক আছে? ওটা একটা ধরে নাও একটা প্রসেস, যেরকম পিসিআর। তুমি কি জানো পিসিআর? তো জানো না কি জিনিস, নামই শুনেছো? বললেন নামই শুনেছি স্যার। না না না, আমি বললাম মানে টার্মটা বললাম, ফুল ফর্মটা বলেছি, আর বলেছি আর অ্যাপ্লিকেশন। যদি কেউ পিসিআর জানে, আমেরিকা, বিদেশে, এদেশে শুধু পিসিআর রান করে সেও 5 লাখ টাকা স্যালারি পায়, কিন্তু কিভাবে পিসিআর সেটা কিছু আমি বলিনি, বলেছি? বলিনি না স্যার, সেটা তোমাদের দরকার নেই, এখন যদি দরকার হয় তাহলে আমি বলবো, আর পরে যদি টাইম থাকে তাহলে এমনি শেখাবো, পরীক্ষায় আসবে না, কারণ এই পিসিআর বলে একটা ক্লাসেও শেষ হবে না। যেরকম এই জেল ইলেকট্রোফোরেটিক প্রসেসটা কিভাবে কাজ করে ধীরে ধীরে, সেটাও তাই, একটা দুটো ক্লাস লাগবে। মানে জেল ইলেকট্রোফোরেটিক যে ইলেকট্রোফোরেটিক মোবিলিটি, যে পজিটিভ নেগেটিভ চার্জ। আগে দেখো আইসো এনজাইম জিনিসটা কি, মানে একই এনজাইমের বিভিন্ন রূপ এবং তার কনসেন্ট্রেশন ডিফারেন্ট। নরমালি একরকম কনসেন্ট্রেশন আর মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন হলে একরকম, কিন্তু আইসো এনজাইমটাকে এস্টিমেট করবে কি করে, সেই প্রসেসটার নাম হচ্ছে ইলেকট্রোফোরেসিস, জেল ইলেকট্রোফোরেসিস। এটা দু রকমের হয়, এসডিএস জেল অর পেজ পলিঅ্যাক্রামাইড জেল। এসডিএস সোডিয়াম ডডিসাইল সালফেট, এদের অনেক প্রসেস আছে, আমি সেসবে ডিটেলস যাচ্ছি না। একটা প্রসেস জেল ইলেকট্রোফোরেসিস, যেটা দিয়ে তুমি এস্টিমেট করলে যদি দেখা যায় LDH 1 বেশি, তাহলে বুঝবে এর মায়োকার্ড মানে হার্ট অ্যাটাক হওয়ার চান্স বা হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, তাহলে তুমি আগে থেকে প্রিকশন নিয়ে নেবে। তাহলে যদি শুধু এনজাইমটার এস্টিমেট করো LDH, তাহলে কিন্তু বোঝা যাবে না, কারণ তখন LDH 1 LDH 2 LDH মানে টোটাল 5টা ফ্র্যাকশন যোগ করলে কিন্তু একই ভ্যালু দেখাবে, তাতে কিন্তু কোনো রকম বোঝা যাবে না যে এর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। কিন্তু যদি এই ফ্র্যাকশন গুলো প্রত্যেকটা করা হয়, ইলেকট্রোফোরেসিস করা হয়, তাহলে কিন্তু বোঝা যাবে তার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। বোঝা গেছে? সবাই বুঝতে পেরেছো? যদি কোনো কোশ্চেন থাকে বলো। এই তো না স্যার, পরে বলবো। তোমার মাথা পড়ে, খালি সবে পড়ে বলবেন না, এ কি কম পড়ানো হচ্ছে নাকি? পুরো পড়িয়ে পড়িয়ে
মানে এতক্ষণে মুখস্থ হয়ে যেত। এবার একটা কোশ্চেন করি, বলো লাস্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, এটা তোমাদের জয়েন্টেও থাকে, জয়েন্টে কে দেবে নাকি জানি না। বলো বলো দেখি, হার্ট মাসেল নেভার ফ্যাটিক। এই যে মাসেল ফ্যাটিক হয়, ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস হয়, মানে অ্যানারোবিক কন্ডিশনে পাইরুভেটটা ল্যাকটেটে কনভার্ট হয়, ল্যাকটেটের জন্য এনার্জি কম হয়, তার জন্য কি হবে মাসেল ক্র্যাম্প হয়, এবং একটা বলা হয় ল্যাকটিক অ্যাসিড অর মাসেল ফ্যাটিক। কিন্তু হার্ট মাসেল নেভার ফ্যাটিক, হার্ট মাসেল কিন্তু কোনোদিনও ফ্যাটিক হয় না, এবং যদি ফ্যাটিক হতো তাহলে যে কোনো লোক যে কোনো সময় ডেথ হতে পারত। কিন্তু ভগবান এমন একটা সৃষ্টি করে রেখেছে যেখানে হার্ট মাসেল নেভার ফ্যাটিক। কেন? কোনোদিনও হার্ট মাসেল ফ্যাটিক হয় না, টায়ার্ড হয় না। কে বলতে পারবে? এটা কোশ্চেন থাকে জয়েন্টে, মেডিকেলে। হার্ট মাসেল যদি ফ্যাটিক হতো, অন্যান্য যেমন পায়ে ক্র্যাম্প হলো, একটুক্ষণ রেস্ট নিলে, তো হার্ট মাসেল ফ্যাটিক হলে তো সঙ্গে সঙ্গে গেল, আর রেস্ট নেওয়ার কোনো জায়গায় নেই। চারটা দেখে বলো, ক্লু দিচ্ছি তোমাকে, এই চারটা দেখে বলা যেতে পারবে যে কেন হার্ট মাসেল ফ্যাটিক হয় না। পারবে? ইয়েস অর নো? তাহলে আমি ডিসকাস করে দেবো। স্যার কেউ পারবো না, শুনেছে এই কোশ্চেনটা? হ্যাঁ, পারবো না। না স্যার। না স্যার। সুস্মিতা কোথায়? গেছে নাকি, হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে নাকি সুস্মিতা? প্রীতিমণ্ডলটা গেল কোথায়? সেটা কি দেশ ছাড়া হয়ে গেছে? অশেষ, হ্যাঁ স্যার। বলো, চেষ্টা করবে নাকি? এটা কোশ্চেনটা আগে শুনেছো কোনোদিন? না স্যার। আচ্ছা, সুস্মিতা শুনেছে? সুস্মিতা তো কিসব বলেছিল। সুস্মিতা শুনেছো? হ্যালো, ফিজিওলজি অনার্স নাকি গেছে মনে হয়, নেটওয়ার্কের বাইরে চলে গেছে নাকি? শুনে নাও, ভালো করে শোনো, এটা দেখো, আগে কম্পোজিশনটা দেখে নাও। দেখো LDH1 কি বলেছি, কোথায় থাকে? একদম হার্টে। কোথায় থাকে বললাম? একদম মাইক অন রাখো। LDH1 প্রিডমিনেন্টলি প্রেজেন্ট ইন দা হার্ট। দেখো H4, মানে এখানে M এর কোনো জায়গা নেই, বাকিগুলো দেখো সবই মিক্সচার আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। বাকি তিনটে দেখো, মাঝের তিনটের মধ্যে মিক্সচার আছে, এই দুটো পিওর আছে, একটা হচ্ছে LDH1 H4, আর একটা হচ্ছে LDH5 M4, আর বাকির মধ্যে কিছু না কিছু MH এর মিক্সচার রয়েছে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। এই LDH5 M4 এইখানে কেবল এই M4 এর জন্য, মানে যেহেতু এখানে H এর কোনো জায়গা নেই, সেই জন্য M4 এর ক্যাপাবিলিটি আছে যে পাইরুভেট টু ল্যাকটেট হতে পারবে, কিন্তু H4 এর কোনো রকম এবিলিটি নেই পাইরুভেট টু ল্যাকটেট হওয়ার। তাহলে পাইরুভেট টু যদি ল্যাকটেট না হয়, তাহলে কখন আর মাসেলটা ফ্যাটিক হবে না, মানে হার্ট মাসেল কোনোদিনও ফ্যাটিক হওয়ার চান্স হবে না। ল্যাকটেট হলে তবেই তো ফ্যাটিক হবে, মানে মাসেল টায়ার্ড হবে, যেটা বলি মাসেল কি বলে, মাসেল ক্র্যাম্প বলো, যাই বলো, সেটা কার এম সাব ইউনিট থাকলেই পসিবল। সেটা এদেরও ক্ষেত্রেও কিছু কিছু হবে, কারণ কিছুটা এম আছে, কিছুটা এম আছে, কিছুটা এম আছে, আর এটার মধ্যে হচ্ছে, সেই জন্য এটার মধ্যে কম বেশি আছে বলে সেই জন্য বোঝা যায় না, কিন্তু মাসেল ক্র্যাম্পটা প্রিডমিনেন্ট, কারণ খেলতে গেলে দেখুন পায়ে ব্যথা করে, মানে হয়তো ক্র্যাম্প শুরু হয়ে গেল, অনেক সময় তোমরা দেখে থাকবে যে ক্রিকেট খেলতে খেলতে স্ট্রেচারে করে নিয়ে যায়, কারণ ডিউ টু M4, মানে ল্যাকটেটটা, পাইরুভেট ইজ কনভার্টেড টু ল্যাকটেট ডিউ টু ল্যাক অফ অক্সিজেন। কিচ্ছু না, শুধু অক্সিজেন যদি ঠিক করে দেওয়া হয় বা কিছুক্ষণ রেস্ট নিলে দেখবে ঠিক হয়ে যাবে। তো এই হার্ট মাসেলে কিন্তু কোন রকম এম এর ফাংশন, এম সাব ইউনিট নেই, যেহেতু এম সাব ইউনিট নেই, সেই জন্য কখনোই পাইরুভেট থেকে ল্যাকটেট হবে না, সব সময় পাইরুভেট অ্যাসিড টু অ্যাসিটাইল কোয়ে, মানে এনার্জি দেবে, মানে কখনোই আর মাসেল টায়ার্ড, মাসেল ফ্যাটিক আর ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস হওয়ার চান্স নেই। ঠিক আছে, এটাই লেখা আছে এখানে। They are predominantly found in the heart muscle, LDH1, and inhibited the pyruvate, and this substrate hence the pyruvate is not converted into the lactate in the cardiac muscle, but it is converted into the acetyl-CoA, which is enter into the citric acid cycle, and LDH5 it is mostly present in the skeletal muscle, and it is inhibition of the enzymes by the pyruvate is minimal, hence the pyruvate is converted to the lactate,
and further LDH5 is the low KM দরকার নেই so LDH1 the pyruvate and the difference in the catalytic activity actually সেই জন্যই দেখা যায় in case of heart muscle never fatigue because it contain the pure H there is no chance of pyruvate to lactate but in case of LDH5 there is a chance of maximum ক্ষেত্রেই pyruvate to lactate সেই জন্য মাসেলে ক্র্যাম্প হয় কিন্তু হার্টেও মাসেল কার্ডিয়াক মাসেল সেটা কখনো ক্র্যাম্প হবে না কি বোঝাতে পারলাম না বুঝলেন দিশানি হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। স্যার আরেকবার বলে দিন স্যার। আরেকবার বলে দেবো আচ্ছা হার্ট যে মাসেল দিয়ে তৈরি আছে সেটা হচ্ছে একেবারে এইচ দিয়ে H4 ওর মধ্যে এম এর কোনো জায়গা নেই আর এম সাব ইউনিটটাই কেবলমাত্র ফ্যাটিক হতে পারে মানে এম সাব ইউনিটই পাইরুভেট টু ল্যাকটেট মানে ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস আসলে ল্যাকটেট হলে তবেই তাকেই বলা হয় ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস অর মাসেল ক্র্যাম্প অর ক্র্যাম্প কিন্তু যেহেতু এখানে কোনো এম নেই দেখো এখানে ভালো করে কম্পোজিশনটা দেখো LDH1 এ কোনো এম নেই কিন্তু এখানে এম এই ভর্তি মানে এম পুরোটাই এম 100% এম আর এটা 100% এইচ ফলে এই এইচ এর কোনো রকম এবিলিটি নেই ল্যাকটেট টু পাইরুভেট হবে আর এটা পুরোটাই ল্যাকটেট টু পাইরুভেট হবে আর এগুলো যেহেতু মিক্সচার এটা কিছু কিছু হয় কিছু কিছু হবে না কিন্তু সেই জন্য হার্ট মাসেলে কখনোই ফ্যাটিক হবে না এটা ভগবান কেমন ডিজাইন করেছে ভাবলে অবাক হয়ে যাবে যদি না হতো তাহলে যখন তখনই হার্টে মাসেল ক্র্যাম্প হতো আর ডেথ মাঝে মধ্যেই দেখা যেত ও কারণেই ডেথ এসে যেত একটু ছুটলে একটু অক্সিজেন ক্রাইসিস হলেই কিন্তু হার্ট টায়ার্ড হতো এবং ডেথ হয়ে যেত কিন্তু ভগবান এমনই কম্পোজিশন করে দিয়েছে যে হার্ট মাসেল কোনোদিনও টায়ার্ড হবে না একমাত্র বলো স্যার এই এইচ আর এমটা কি মানে এটা সাবিন মানে প্রোটিন যে প্রোটিনটা দিয়ে তৈরি চারটে প্রোটিন এই যে স্ট্রাকচারটা দেখাচ্ছিলাম চারটে দেখো এই যে চারটে সাব ইউনিট দিয়ে তৈরি এই যে LDH1 একটু উপরে দিকে যাও এই যে দেখো এইগুলো চারটে করে দেখাচ্ছি সাব ইউনিট এবার দেখো এই যে এনজাইমটা দেখছো এই LDH যেটা এনজাইম চারটে সাব ইউনিট মানে চার ধরনের প্রোটিন রেড মানে দেখানো হচ্ছে রেড ইয়েলো গ্রিন ব্লু চারটে প্রোটিন মানে চারটে সাব ইউনিট মানে একটা এইচ এখানে কি যেটা ডিফারেন্ট দেখানো হচ্ছে দেখো তারপরেরটা দেখো LDH1 চারটেই নীল মানে চারটে সাব ইউনিট চারটেই নীল দেখছো মানে একই আর এখানে চারটেই রেড অ্যাকচুয়ালি এনজাইম মানে কি প্রোটিন তো protein is composed by বিভিন্ন subunit what is called subunit more than 50 polypeptides is called the subunit 50টার বেশি পলিপেপটাইড একসঙ্গে থাকলে তাকে বলা হয় সাবইউনিট আর কতগুলো সাবইউনিট হয় নিয়ে হয় প্রোটিন আর প্রোটিন মানে এনজাইমস তো যেহেতু মাসেলের মধ্যে একটাই প্রোটিন থাকে একটা টাইপের সাবইউনিট থাকে এবং যার কোনো রকম ল্যাকটেড হওয়ার ক্ষমতা নেই সেই জন্য মাসেল কার্ডিয়াক মাসেল নেভার ফ্যাটিক কখনোই ফ্যাটিক হবে না দেখো ল্যাকটেড টু পাইরুভেট ল্যাকটেড অক্সিডেশন এখানে কিন্তু পাইরুভেট টু ল্যাকটেড এখানে দেখো ল্যাকটেটে যদি থাকে পাইরুভেটে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে এখানেই ভালো করে বোঝো ল্যাকটেটও কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে পাইরুভেটে আর এখানে পাইরুভেট থেকে ল্যাকটেড হচ্ছে ফলে এই রিভার্সিবল রিঅ্যাকশনটা হবে না আর হচ্ছে যতক্ষণ না ল্যাকটেড হবে ততক্ষণ তোমার মাসেল ক্র্যাম্প হওয়ার কোনো চান্স নেই ক্লিয়ার ইয়েস স্যার হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছো তাহলে এটা আই থিঙ্ক এটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন বিভিন্ন জায়গায় জিজ্ঞাসা করে থাকে কেন নেভার হার্ট মাসেল নেভার ফ্যাটিক বা নেভার টায়ার্ড কখনোই হয় না অয়নদীপা যদি হতো না যখন তখন ঘুরা বেরিয়ে যেত তোমার হ্যালো অপ্তমনা মন্ডল অয়নদীপা হ্যাঁ স্যার বলুন কি হয়েছিল বলা যাবে না হ্যাঁ মানে কি অসুখ হয়েছিল বলা যাবে না ছেড়ে দেবো হ্যাঁ আমার ওই হাঁটুতে একটু ইনজুরি হয়েছিল তারপরে কেন? হচ্ছে যে বাইকে ওই না বাইকে নয় ওই এক্সারসাইজ করতে গিয়ে হয়েছিল এক্সারসাইজ করতে গিয়ে হাঁটুতে লেগে গিয়েছিল হুম তাহলে আর আমরা এক্সারসাইজ সব বন্ধ করে দেই ভালো লোক তো এক্সারসাইজ না, করে না। ভালো থাকার জন্য হ্যাঁ ওটা একটু এক্সেসিভ হয়ে গেছিল একটু তাই হয়ে গেছে একটু আর কোথায় মানে এমন বলছে মানে হ্যাঁ হয়ে গেছিল মানে কোথা থেকে কোন হ্যাঁ কোথায় আর কোথায় বাড়ি কোথায় দেশে কোথায় গিয়েছিলে বিদেশে গিয়েছিলে না বিদেশ যাইনি তাহলে তোমার তো ড্রেস দেখে মনে হচ্ছে তুমি বিদেশে যাও প্রায় জাহাজে ফাহাজে যাও হুম না বিদেশ যাইনি
আর আলী স্যার ফট করে বেরিয়ে গেছে, যেই দেখেছে ভাইবা দিতে হবে এমনি কেটে পড়েছে। তাহলে এখন ঠিক আছে তো তুমি? হ্যাঁ এখন ঠিক আছে। আর নম্বর টম্বর দেখে নিয়েছো তো, কত পেয়েছো? বায়োকেমিস্ট্রিতে আমি আর না অন্য স্যার জানি না। তাহলে তো জানতে হবে না, ছেড়ে দে। বায়োকেমিস্ট্রি ভালো পারোনি কিন্তু তুমি। কত হয়েছে স্যার? আমি কি করে বলবো, আমার কিছু 50টার করে মুখস্থ থাকলে তো আমাদের গিনিস বুক ওয়ার্ল্ডে নাম উঠে যেত। 14 পাবে হয়তো। কত পেয়েছে রে দিশানি? 14 মনে হয় পেয়েছিল। 14 পেয়েছিল, দেখলা? স্যার 14 পেয়েছিল। ওখানে এত কম পেয়েছিলে, পরে তুমি আমার সাথে কথা বলো, তোমার হবে। ঠিক আছে। কেন এত কম পেয়েছো? তুমি কি না দেখে লিখেছো? যদি না দেখে লিখে থাকো অনেস্টলি বলো যে আমি না দেখে লিখেছি, তাহলে তোমার 14টাকে 18 করে দেবো। কিছু কিছু না দেখে লিখেছি আর কিছু কিছু দেখে লিখেছি। তাহলে আর কিছু হবে না, মানে ওই হার্টের মতো কেস হয়ে গেছে। কিছু মানে হার্ট সাম পোর্শন হচ্ছে হার্ট মাসেল, সাম পোর্শন হচ্ছে কার্ডিয়াক মাসেল, মানে এর জন্য ওটাই হবে না। যদি 100% বলো, তোমাকে আমি ট্রাস্ট করি, যদি বলো যে 100% আমি না দেখে লিখেছিলাম সেই জন্য 14 পেয়েছি, মানে কম পেয়েছি, তাহলে তোমাকে বেশি নম্বর করে দেবো, কারণ যার তো দেখে লিখেছে। যদি যে না দেখে অনেস্টলি লিখবে বলবে, তাকে 19 পর্যন্ত দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? আর বই দেখে লিখলে 19 পাবে, কিছু বলবো না। না দেখে লিখলে যদি 13 পাও তাকে 19 করে দেবো, 10 পাও তাকেও 19 করে দেবো, কারণ ওই ক্যান্ডিডেটটাই কেবল অফলাইন পরীক্ষায় ভালো হওয়ার চান্স আছে। বাকি যেগুলো বই দেখে লিখছে, মানে 50% চান্স আছে আর 50% চান্স নেই। ও ফাইনাল পরীক্ষা 80-র মধ্যে হয়তো 40ই পাবে, ঠিক আছে? স্যার বলছিলাম এনজাইমটা তো কমপ্লিট। হ্যাঁ, এনজাইম কমপ্লিট, বাস। হ্যাঁ স্যার বলছি এই চ্যাপ্টারে ওই যেমন অন্যান্য চ্যাপ্টার থেকে বলে দেন, এই চ্যাপ্টার থেকে একটু বলে দিন টপিকসগুলো। লিখে নাও। হ্যাঁ আচ্ছা, আমি গ্রুপে লিখে দেবো নাকি? ইয়েস স্যার, ক্লাসরুমে লিখবো কি কোশ্চেন? ঠিক আছে, ওটাই ভালো। ঠিক আছে, কারণ অনেক টাইম চলে গেল। আজকে এমনিতেই পুজোর দিন, অনেক অয়ন্তি পাতার দরকার ছিল আজকে, ঘুরতে বেরোনোর একটু, তাই না? প্রীতি মন্ডল কোথায় গেল বলতো? প্রীতি মন্ডল, এদের ফাংশন নেই। প্রীতির তো নেটওয়ার্ক থাকে না রাত্রি হয়ে গেলে, যত সন্ধ্যা ভাসে। গণেশের কি খবর? গণেশ, হ্যাঁ স্যার বলুন। কি খবর? ভালো আছে তো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, আর ওই ছেলেটা কৃষ্ণগোপাল সামন্ত, সে কি কি হয়েছে? তার মাইক এখনো সারিয়েছে না সারায়নি? ছেলেটা গেল তো গেল, কোনোদিন কথা বলে না, মহা বদমাস। আর শেখ জিদান, হ্যালো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, পড়াশোনা হচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। কি হ্যাঁ স্যার মানে? দুটোই একটা হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার, মানে একই কোশ্চেন, ডিফারেন্ট কোশ্চেন, অ্যান্সার সেম। বলো পড়াশোনা কি এনজাইম বুঝতে পেরেছিস? কারণ এটা না বুঝলে পরের যে চ্যাপ্টারে যাব সেখানে তখন প্রতি পদেই হোঁচট খেতে হবে, প্রতি পদেই বাধাপ্রাপ্ত হতে হবে। কারণ এনজাইমটা ভালো করে বুঝে নাও, এই সপ্তাহটা ভালো করে বোঝো। নেক্সট উইকে এই মেটাবলিজম শুরু করব, তখন কিন্তু প্রত্যেকটা স্টেপেই এনজাইম লাগবে। তখন যদি বলি স্যার আমি বুঝতে পারছি না, আবার ঘুরে গাও, তখন প্রবলেম হয়ে যাবে। বলে বি কেয়ারফুল, বি সিরিয়াস। স্যার কি হলো বলো? স্যার বলছি আগের স্লটে যেটা পেয়েছি সেটা বেশি পেলে সেটাই যাবে তো, পরেরটা যাবে না? সেটাকে সেটা যেমন ইনস্ট্রাকশন আছে তেমন হবে। দুটোর অ্যাভারেজও পাঠাতে পারি। মানে স্যার মানে আবার কি, দুটোর অ্যাভারেজ করেও পাঠাতে পারি, সেটা আমরা দেখবো কোনটা কি হয়। স্যার একটু লেন্দি কোয়েশ্চেন গুলো স্যার এভাবে না করলে ভালো হয় স্যার। তুমি যা বলবে সেটাই হবে নাকি? স্যার রিকোয়েস্ট করছি রিকোয়েস্টের কিছু জায়গা নেই, আমরা তো তোমাদের ভালোর জন্য করছি। লেন্দি কেন করছি? পরীক্ষায় যাতে লেন্দি করছি, পরীক্ষায় তো লেন্দি কোশ্চেন আসবে। তোমরা আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে পরীক্ষাটা দেখে, কারণ আমরা তো কোশ্চেন সেটার, কোশ্চেন কেমন আসে সেই মতো করাচ্ছি। এবার তুমি যদি বলো না স্যার আমি মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন পরীক্ষা দেবে,
পরীক্ষায় কোনোটা মাল্টিপল চয়েস একটাও পড়বে না, বাস হয়ে যাবে, খেলা শেষ। ঠিক আছে ঠিক আছে, যেমনটা হয় আমরা না স্যার, তোমাদের যাতে আগেরবারে ভালো হয় দুটো কোশ্চেন লিখতে পারিনি স্যার, 16 নম্বরের কোশ্চেন অ্যান্সার করে 16 সে তোমাকে লিখতে হবে যে করে হলো। আলিশা একবার এসেছিল, আলিশা স্যার আছে। তো কথা বলছে না কেন? ও তো আমার বাড়ির পাশেই থাকে, মানে এমনি নেটওয়ার্ক লাগে না, এমনি কথা বলা যায়। আলিশা, তাতেও নেটওয়ার্ক নেই। তো কোশ্চেন ওইরকমই যেরকম ছিল সেরকম প্যাটার্নেই হবে কোশ্চেন। তোমাদের এ দেয়নি না, ওই 5 থেকে 7-এর মধ্যে এক্সাম হবে, তোমাদের শিডিউলটা দেওয়া হয়নি তো? না স্যার। ঠিক আছে, না, 5 থেকে 7-এর মধ্যে হবে, শিডিউল আমি দিয়ে দিচ্ছি, কালকে বা আজকের মধ্যে দিয়ে দেবো। আর ভালো করে পড়াশোনা করো, কোশ্চেন প্যাটার্ন একই থাকবে কিন্তু। আর সিলেবাস কি থাকবে আমাদের ওখানে স্যার, তখন কি ছিল? হ্যাঁ ওটাই স্যার জিজ্ঞাসা করছিলাম। কি ছিল কখন ছিল? কার্বোহাইড্রেট কেমিস্ট্রি আর কি ছিল? কার্বোহাইড্রেট ওয়াটার কেমিস্ট্রি এন্ড আচ্ছা, এখন আর তাহলে এনজাইম থাকবে, কারণ অ্যামাইনো অ্যাসিডে মোটামুটি পরীক্ষা নিয়ে নিচ্ছি, ওটা আমি নাকি অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকবে, অ্যামাইনো অ্যাসিড, প্রোটিন আর এনজাইমস। আর আর অর্ণব স্যারের থেকে একটা চ্যাপ্টার নিয়ে নেবো, 3টে চ্যাপ্টার। ফ্যাটি অ্যাসিডটা আছে। ওই তো অ্যামাইনো অ্যাসিড, তাহলে অ্যামাইনো অ্যাসিড, লিপিড আর হচ্ছে এনজাইমস, 3টে। অর্ণব স্যারের ওটা হয়ে গেছে, ওটাও আমি পড়ে দিয়েছিলাম। পরে হবে শুধু 3টেরই মেটাবলিজম, নেক্সট যদি এক্সাম হয়। স্যার মানে অর্ণব হুম। স্যারের তো লিপিডটা পড়িয়েছিল, তাহলে অর্ণব স্যারের পার্ট থেকে হ্যাঁ, অর্ণব লিপিডটা স্যারের পাটে ওই তো লিপিডটাই থাকবে, মানে আমিও পড়িয়েছি, অর্ণব স্যারও পড়িয়েছে, লিপিড হয়ে গেল। স্যার লিপিড, লিপিডের এনজাইম আর প্রোটিন, মানে হ্যাঁ কেমিস্ট্রি অফ লিপিড, কেমিস্ট্রি অফ প্রোটিন অ্যান্ড এনজাইমস। ঠিক আছে, স্যার হ্যাঁ স্যার লিপিডের কোশ্চেনটা ওটি দিয়ে দেবেন। হ্যাঁ ঠিক আছে, দিয়ে দেবো। কোশ্চেনের টাইপ দিয়ে দেবো, কোশ্চেনটা দিয়ে দেবো না। না না কোশ্চেন না, মানে ওটাই বলছি হ্যাঁ টাইপের। ঠিক আছে, তাহলে সবাই ভালো থাকো, শুভ নববর্ষ অ্যাডভান্স। কারণ তোমার সাথে আমার দেখা হবে কি হবে না, কালকে ছুটি নেই কিন্তু, অফিসিয়ালি কোনো এখনো পর্যন্ত ছুটির নোটিশ আসেনি কিন্তু আমার কাছে। ঠিক আছে, কাল সকালে দেখা যাক, এর মধ্যে যদি আসে মেলটা চেক করলে আমি বুঝতে পারবো। দেখি এখানে একবার মেলটা দেখে নিচ্ছি। নেই, রুটিনটা মনে হচ্ছে এইটা। পড়াশোনা তোমাদের ভালো লাগছে না, না কি গো? তোমাদের কোনো রেসপন্স নেই, না পড়তে ভালো লাগছে না? ডিফার্ম সেকেন্ড ইয়ার, ডিফার্ম সেকেন্ড ইয়ার 3rd সেমিস্টার, এইটা মনে হয়। এটাই হচ্ছে তোমার রুটিন আছে, একই আছে রুটিন, মানে সিকোয়েন্সটা একই আছে। এটা নেক্সট ডেতে দিয়ে দেবো। মানে 5 তারিখ আছে সিউটিক্স, ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি, 6 তারিখ বায়োকেমিস্ট্রি, ফার্মাকগনোসি, 7 তারিখ হচ্ছে হিউম্যান অ্যানাটমি অ্যান্ড ফিজিওলজি অ্যান্ড হেলথ এডুকেশন, কমিউনিটি ফার্মাসি। ঠিক আছে, স্যার প্রত্যেকদিন একইভাবে একটা করে সেইভাবে পরীক্ষা? আপলোড হবে, স্যার, প্রত্যেকদিন এক্সাম একটা হবে, করে পরীক্ষা? ডেলি 2টো করে প্রত্যেকদিন একটা পরীক্ষা।